नमस्कार, मी सौ मयुरी नारावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहूया आजच्या ठळक बातम्या. दहीगुडा गावात घर जाळून खाक. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी पीडित कुटुंबाशी सल्लामत केल्यानंतर आर्थिक मदत. मोठ्या थाटात संपलेले बाल प्रशिक्षक शिबिर. देशभक्ती आणि व्यक्तिमत्व विकासावर RSS सेलिब्रिटींचे वर्ग. KSR फाउंडेशन तर्फे अनेक सामाजिक कार्यक्रम. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे लोक कौतुक करत आहे. आदिलाबाद शहरातील कैलासनगर मध्ये भाजप नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी स्थापन केलेले प्रजासेवा भवन सतत चर्चेत आहे. आलेल यांच्या उपस्थितीत दररोज शेकडो चाहते पार्टीत सामील होत आहे. कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हाती घेतलेल्या अनेक कल्याणकारी आणि विकास कार्यक्रमामुळे ते भाजपमध्ये सामील होत आहे. या पार्श्वभूमीवर जैनत मंडळ केंद्रातील अनेक तरुणांचे शेले घालून पक्षात स्वागत करण्यात आले. आदिलाबाद मतदारसंघात आमदार जोगुरामण्णा यांनी कोणताही विकास केला नसल्याची टीका त्यांनी व्यक्त केली. निवृत्ती होऊन घरी बसण्याची वेळ आली आहे असे ते म्हणाले. त्यांनी तेलंगणातील भविष्य हे भाजपचे सरकार असल्याचे मत व्यक्त केले. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या उपस्थितीत पक्षात सहभागी झाल्याने आनंद होत असल्याचे या तरुणांनी सांगितले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यक्षमतेने काम करून पक्ष मजबूत करण्यासाठी कठोर परिश्रम करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आदिलाबाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संयुक्त विद्यमानाने पटनम येथील सत्यसाई विद्यानिकेतन कॅम्पमध्ये बाल प्रशिक्षण शिबिराची दणक्यात सांगता झाली. गेले 2 दिवस चाललेल्या या शिबिरात 302 मुलांनी सहभाग घेऊन प्रशिक्षण घेतले. त्यांना टोप्या व पुष्पहार अर्पण करण्यात आले. शिबिराचे कार्यवाह किरण यांनी पाहुण्यांचा परिचय करून दिला. गेडाम तुळसेराम यांनी प्रमुख पाहुणे म्हणून हेडेवार यांनी स्थापन केलेल्या RSSच्या वाट्यावर चालण्याची सूचना केली. बाल प्रशिक्षण कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात आयोजित केले पाहिजेत. प्रमुख वक्ते बालवर्ती गणेश बालवीर दिवस यांनी उपस्थितांचे अभिनंदन केले. विवेकानंदांना भारत हा पवित्र देश असल्याच्या भावनाने पुढे जायचे होते. शक्ती हे जीवन आणि दुर्बलता हे मृत्यू असे सांगणारे विवेकानंद सर्वांसाठी आदर्श आहेत. त्यांनी धर्मक्षणाची हाक दिली. या कार्यक्रमात जिल्हा कार्यकारिणी गुम्मुला कौमरिया, मधु विलास रेड्डी, सल्लाम बाबू, भाजप नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सदस्य आणि शहरातील प्रमुख लोक सहभागी होते. సత్యసాయి విద్యాలయం యొక్క 242 మంది వాళ్ళ స్వయం సేవకులు त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहं विधायास्य धर्मस्य संरक्षणं ఇలాంటి కార్యక్రమం నిర్వహించడం వల్ల ఈ స్వయం సేవక్ సంఘ్ యొక్క కార్యక్రమాలు భావితరాల వాళ్లకు అందించడంలో భాగంగానే ఈ యొక్క బాల ప్రశిక్షణ కేంద్రాలని ఈరోజు నిర్వహిస్తున్నాము. నా మనవి ఏమిటంటే 100 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటున్నటువంటి 2025 సంవత్సరం నాటికి మన ఎదలాపురంతో పాటు సమస్త భారతదేశంలో బాల ప్రశిక్షణ కేంద్రాలు నిర్వహించాలని, మదర్స్ డే, ఫాదర్స్ డే, లవర్స్ డే, వెడ్డింగ్ డే అనేటటువంటి అనేక రోజులకు మనము ఆకర్షితులమవుతున్నాము. కానీ మన చరిత్ర ఏం చెప్తుంది, మన యొక్క దేశం ఎంత గొప్పది, మన దేశం ఏ స్థానంలో ఉంది అనేటటువంటిది ఒక్కసారి మన చరిత్రలోకి తొంగి చూసినట్టయితే ఇక్కడే మనం చెప్పుకున్నటువంటి అమృత వచనంలో స్వామి వివేకానంద ప్రపంచంలోనే పవిత్రమైనటువంటి దేశం ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఒకే ఒకటి భారతదేశం అని చెప్పేసి వారి యొక్క అమృత వాక్కులో చెప్పడం జరిగింది.
आदिलाबाद ग्रामीण मंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या दहीगुडा गावातील कोडपा लक्ष्मीबाई आणि राजू दाम्पत्याचे घर आगीच्या दुर्घटनेत जळून खाक झाले। हाताशी आलेल्या कापसाबरोबरच दैनंदिन गरजेच्या वस्तू व इतर साहित्य जळून खाक कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांची माहिती करतात। आदिलाबाद కష్టాలు కన్నీళ్లు రాకుండా చూడాలి నువ్వే సీనన్న అడుగడుగు నీతోనే తోడుంటామన్నా కంది సీనన్న కష్టాలు కన్నీళ్లు రాకుండా చూడాలి నువ్వే సీనన్న ఆశలెన్నో చూపుతూ ఉన్నా లొంగబోము కంది సీనన్న నిన్నే మేము గెలిపించుకుంటాం అమ్మ తోడు మా పల్లెలోనా రంది పడకు కంది సీనన్నా తోడై నీతో వస్తున్నామన్నా గెలుపు బాట మేమేస్తామన్నా కమలానికే ఓటేస్తామన్నా అడుగడుగు నీతోనే తోడుంటామన్నా కంది సీనన్నా ఏ కష్టాలు కన్నీళ్లు రాకుండా చూడాలి నువ్వే సీనన్నా సతిగట్టి పంపింది మావా నీకు తోడుగుండమని కూలికెళ్ళే మా అయ్య చెప్పిండు అన్న బాట ఇడవద్దని సీనన్న గెలిచేదాకా వెనకడుగు వెయ్యొద్దని నమ్ముకున్న సీనన్నకెప్పుడు ఎన్ను పోటు పొడవద్దని అడుగడుగు నీతోనే తోడుంటామన్నా కంది సీనన్నా ఏ కష్టాలు కన్నీళ్లు రాకుండా చూడాలి నువ్వే సీనన్నా ఆ కళ్ళల్లో కదలాడే బిడ్డవు నువ్వు కంది సీనన్నా నీకు ఓటేసి కమలాన్ని గెలిపించుకుంటాం మా ఊరు వాడలునా చుట్టుముట్టు రాబందులయ్యి నిన్ను చుట్టుముట్టుతున్నా చెదిరిపోని గుండె ధైర్యంతో ఎదురు నిలిచి ఉన్నావన్నా తోడబుట్టి నోడిలాగా నువ్వు గుండె కత్తుకుంటీవన్నా ఆపదేందు వరుసుకొని నువ్వు ప్రజల కండగుంటి అమ్మో కేన్ వాయిసే తాండా మేరీ తోత్తా మమ్మ కారవే వెయితిన్ गवर्नमेंट वाला मात मामंग कौन से मेना सायाम का लेंग तो तमे बात परेशान अंडात पंग जुंगला तना वेइते कूलर वेइतीन पेना कुर्सी ता कूलर अंडीन पंग बात का में परेशान अंडात पेना कोना ता पैसे पुस्तांडाम पंग इते ना कयो गुतान सरे के करावरुंग एनांग कातान काट दोन गवर्नमेंट मात मामंग सायाम का लेंग अनु कोने गे ना पंग सियेंग मीडिया म्हणजे जे लोक राज्यकर्ते आणि सरकार यांच्यासाठी मध्यस्थ म्हणून काम करते। महापालिका सभेत अशा माध्यमांना परवानगी नाही। प्रत्यक्ष सभांमध्ये काय होते हे लोकांनाच कळत नाही। सदस्य कोणत्या समस्या मांडत आहे, चर्चेसाठी निधी वाटप कसे सुरू आहे, विकास कामाची प्रगती काय आहे, भ्रष्टाचार आणि बेकायदेशीर कामावर काय कारवाई होत आहे, अधिकाऱ्यांची कामगिरी काय आहे, अशा गोष्टी बाहेर येत नाही। माध्यमांना परवानगी न दिल्याने पारदर्शकतेचा अभाव असल्याची टीका होत आहे। మున్సిపల్ మీటింగులకు మీడియాను అనుమతించకుండా సర్కార్ నియంత్రిస్తోంది। ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రతి నెల అన్ని మున్సిపాలిటీల్లో జనరల్ బాడీ సమావేశాలు జరుగుతాయి। ఈ సమావేశాలకు మీడియాను నిషేధిస్తూ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ 2017 ఏప్రిల్లో ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది। అంతకుముందు మీడియా ఈ సమావేశాలకు హాజరై పాలక వర్గాల తీరుతెన్నులను రిపోర్టు చేసేది। ఆఫీసర్లు, మేయర్లు, చైర్పర్సన్లు, కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్ల అక్రమాలు, అవినీతి, నిధుల దుర్వినియోగం తదితర అంశాలు చాలా సందర్భాల్లో ఈ మీటింగుల్లో ప్రస్తావనకొచ్చేవి। అవన్నీ మీడియా ద్వారా ప్రజల్లోకి రావడంతో సర్కార్ నిషేధం విధించింది। తమ పాలన పారదర్శకంగా ఉంటుందని ఎప్పుడూ చెప్పుకునే మంత్రి కేటీఆర్ సొంత శాఖనే మున్సిపల్ మీటింగులకు మీడియాను రానియకుండా కట్టడి చేస్తోందన్న వాదన వినబడుతోంది।
పార్లమెంట్ అసెంబ్లీ సమావేశాలను కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లైవ్ టెలికాస్ట్ చేస్తున్నాయి. తాము ఎన్నుకున్న వాళ్లు చట్టసభల్లో ఏం మాట్లాడుతున్నారో, ప్రజల కోసం ఏం చేస్తున్నారో జనం తెలుసుకునేందుకు లైవ్ ఇస్తున్నారు. జిల్లా మండల పరిషత్ మీటింగులకు సైతం మీడియాను ఆహ్వానిస్తున్నారు. 2017 ముందు వరకు మున్సిపల్ సమావేశాలకు కూడా మీడియాను పిలిచేవాళ్లు. కానీ 27 ఏప్రిల్ 2017లో మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుంచి రిలీజ్ చేసిన సర్క్యులర్ తర్వాత పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. అన్ని మున్సిపాలిటీల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. దీంతో సమావేశాలు పూర్తయ్యాక ప్రతిపక్ష నేతలు కొందరు ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి పాలకవర్గం తప్పిదాలను ఎండగడుతున్నారు. ఆ కౌన్సిలర్ ఇలా మాట్లాడారు, ఈ కౌన్సిలర్ ఇలా అన్నారు, చైర్మన్ పై ఫలానా ఆరోపణలొచ్చాయి, ఆఫీసర్ల అవినీతిని సభ్యులు ప్రశ్నించారు అంటూ ఇలా చెబుతున్నారు. ఇందులో ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో తెలియక మీడియా రిపోర్ట్ చేయలేకపోతోంది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని నిర్మల్, ఖానాపూర్, బైంసా మున్సిపాలిటీల్లోనూ మీడియాకు పర్మిషన్ లేదు. బడ్జెట్, కౌన్సిల్ మీటింగ్లకు పిలవట్లేదు. కొన్ని చోట్ల సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు, తీర్మానాల్ని వివరిస్తూ ఆఫీసర్లు నోటు రిలీజ్ చేస్తుండగా ఇంకొన్ని చోట్ల సమావేశాల్లో ఏం జరిగిందో తెలియటం లేదు. ఇలా మున్సిపాలిటీల్లో జరిగే కౌన్సిల్ మీటింగ్లకు మీడియాను అలో చేయకపోవడం ప్రజల ప్రాథమిక హక్కును కాలరాయడమేననే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ప్రతి నెల జరిగే మున్సిపల్ మీటింగుల్లో పట్టణంలో అప్పటి వరకు జరిగిన పనుల్ని సమీక్షించి ఇంకా ఏం చేయాలన్నది డిసైడ్ చేస్తారు. బడ్జెట్ మీటింగ్లో ఏ మార్గంలో ఎంత ఫండ్ వస్తుందో, ఏ పనులు చేపట్టనున్నారో ప్లాన్ చేస్తారు. మీటింగుల్లో అన్ని అంశాల మీద పాలకవర్గ సభ్యులు సమగ్రంగా చర్చిస్తారు. ఈ క్రమంలో పట్టణంలో జరుగుతున్న తప్పులు, అక్రమాలు ప్రస్తావనకొస్తుంటాయి. పనుల్లో ఫండ్స్ దుర్వినియోగం, ఆఫీసర్ల నిర్లక్ష్యం తదితర అంశాల మీద సభ్యులు తరచూ నిలదీస్తుంటారు. దీనివల్ల రూలింగ్ పార్టీ ప్రతిష్ట దెబ్బతింటుందన్న ఉద్దేశంతోనే మీడియా మీద నిషేధం విధించారన్న ప్రచారం జరుగుతోంది. జరిగిందంటే పెట్టడము, వెళ్ళిపోవడమే జరుగుతున్నది. ఏదైనా సమస్య గురించి మనం అడిగితే దానికి సమాధానం లేదు. 21 నాడు మేము కలెక్టర్కు కంప్లైంట్ చేసినాం. ఇంతకుముందు మేము కనీసం సభ్యులం ఉండి దీనికి పరిష్కారం ఏమైంది, కలెక్టర్ అక్కడి నుంచి నంబర్ ఏదైతే పంపితే అది ఏమైందని అడగతందుకు కూడా మాకు హక్కు లేకుండా చాంబర్లో మాట్లాడుంది. ఇదేమి మీరు చాంబర్లోనే మీటింగ్ పెట్టుకోండి, ఎందుకు కౌన్సిల్ మీటింగ్ పెడతారు, ఎందుకోసం ఊటి అనే ఫోటోలు దిగిపోతందుకే ఉన్నదా? మాకు కూడా హక్కు లేదా? సమస్యలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు? ఏ వాడన్నా కరెంటు లేని వాడున్నదా, మీటరు లేని వాడున్నదా? మీకు గది కూడా కనబడతలేదా? పాస్ అని వెళ్ళిపోవడం ఇది సరికాదు. ప్రజా సమస్యలు ఏమున్నాయో దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి, కానీ దాని సమస్యను పరిష్కారం చేయడానికి మున్సిపాలిటీ ఎందుకు? వాళ్ళ ప్రజల సమస్య పరిష్కారం చేయడానికి ఉన్నది, కానీ ఇటువంటిది మరి ప్రజా సమస్యలు పట్టించుకోకుండా మరి వెళ్ళిపోతే ఇది సరికాదు. మరి ఈ హోర్డింగ్స్ ఇప్పుడు 27 హోర్డింగ్స్లో పర్మిషన్ మాత్రం 11 మాత్రమే ఉంటే వీళ్ళు 27 హోర్డింగ్స్కు డబ్బులు వసూలు చేయడం సరికాదు. మరి ఏవైతే ఇల్లీగల్ హోర్డింగ్స్ ఉన్నాయో దాన్ని ఇల్లీగల్ హోర్డింగ్స్ ఉంటే తక్షణమే తొలగించి దానిపై చర్య తీసుకోవాలి. ఎవరైతే బాధ్యులు ఉన్నారో వాళ్ళు చర్య తీసుకోవాలని కోరుతున్నాము. ఆదిలాబాద్ లో జనరల్ బాడీ మీటింగ్లు, అత్యవసర సమావేశాలు తూతూ మంత్రంగా సాగుతున్నాయని స్వయంగా స్వపక్ష నేతలతో పాటు విపక్ష సభ్యులు సైతం ఆరోపిస్తున్నారు. తమ కాలనీల్లో సమస్యల్ని చర్చించకుండా, అభివృద్ధి పనులకు నిధులు కేటాయించకుండా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు. ఎక్కడ తాము నిలదీస్తామేమోనన్న భయంతోనే సమావేశాల్ని అర్ధాంతరంగా ముగించేస్తున్నారని అంటున్నారు. దీంతో ఎటువంటి సమస్యలు చర్చకు రావడం లేదని వాపోతున్నారు. తమ గోడు చెప్పుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఇవ్వడం లేదని మండిపడుతున్నారు. ఇటీవల జరిగిన అత్యవసర సమావేశం తీరు చూస్తుంటే అదే బహిర్గతమవుతోంది. అలాంటప్పుడు సమావేశాలు నిర్వహించుకోవడం దేనికోసమని, ఛాంబర్లోనే మాట్లాడుకుంటే సరిపోతుందంటూ పలువురు సభ్యులు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సభ్యుల ముందర ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నదనే చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి సభ్యుల మాట వినకపోతే మా సభ్యులు ఎందుకోసం ఉండాల్సింది? మా వాళ్ళల్లో ఏదైతే డెవలప్మెంట్ కాలేదో ఆ డెవలప్మెంట్ చూపిస్తాం. మేము ఆ డెవలప్మెంట్కి ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి, ఆ సమస్యలు ఏమున్నాయో చర్చించమని చెప్తున్నాం. మేము చైర్మన్ గారిని, మేము కూడా ఒక కౌన్సిల్గా గెలిచినాం, మేము కూడా ఆయన కూడా ఒక కౌన్సిల్ గెలిచి చైర్మన్ అయింది. కాబట్టి మా సమస్యల్ని తీర్చుమని, మా సమస్యల్ని పరిష్కరించమని చెప్తాం. పోయి మా వాళ్ళ ప్రతి వాళ్ళలో ఏ వాళ్ళలో డెవలప్ అయినా అని చెప్పి డబ్బులు కొట్టుడు కాదు, వాళ్ళు తందరన కొట్టేది కాదు. కాబట్టి మేము ప్రతి ఒక్కరు మా వాళ్ళలో కూడా డెవలప్మెంట్ చేయాలి, చేసి చూపెట్టాలి. మున్సిపాలిటీలో ఇంత డెవలప్మెంట్ అయింది, అంత డెవలప్మెంట్ అయిందని చెప్తుడు కదా, చూపెడతాం. మేము ఆ సమస్యలు కూడా చూపిస్తాం. రండి, మేము ప్రెస్ మీడియా ద్వారా చెప్తున్నాం. మేము కూడా నేను కూడా టీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్గా చెప్తున్నా, మా వాళ్ళలో ఏం డెవలప్మెంట్ అయిందంటో మేము చెప్తాం, చూడమని చెప్పు. వాళ్ళ వేరే వాళ్ళలో ఏం డెవలప్మెంట్ చేసి మా వాళ్ళలో ఏం డెవలప్మెంట్ అయిందో చూపిస్తాం. మేము డెవలప్మెంట్ చేస్తలేరు కాబట్టి మా బాధ మా ప్రజలు మాకు చెప్తున్నారు కాబట్టి మేము చూపెడుతున్నాం.
ఇప్పుడు మాకు కాంతి ప్రతి విషయం మీద మేము కూడా లేవనెత్తుతాం. ఇప్పటి నుంచి మాకు కూడా మేము ఎవరికి ఏం భయపడేది ఏం లేదు. ఇక్కడ మా వార్డు సమస్యలు, వార్డు సభ్యులకు ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి. వార్డు సమస్యల గురించి మాట్లాడాల్సింది. ఇప్పుడు పట్టణ ప్రగతిలో భాగంగా పార్కుల డెవలప్మెంట్ కోసం సంవత్సరం అయింది. ఇప్పటి వరకు టెండర్ ప్రాసెస్ లేదు. ఏమన్నా అంటే చేస్తాం అని ఇప్పటిదాకా నెట్టుకొచ్చింది. ఇంతకుముందు పేపర్లలో కూడా వచ్చింది. వీటి గురించి కూడా పట్టించుకోవడం లేదు. ఇప్పటిదాకా టెండర్ ప్రాసెస్ ఒకటే వార్డు కాదు, పట్టణంలోని ఒక 3-4 వార్డులు ఇంకా పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఏదేమైనా ఎప్పట్లాగే మున్సిపల్ పాలకవర్గ సమావేశాలకు మీడియాను అనుమతించాలన్న వాదన వినబడుతోంది. भाजप नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी आदिलाबाद शहरातील बसस्थानकाजवळ एका खाजगी रुग्णालयाला भेट दिली. तामसी मंडळातील खोडत गावाचा चाहता असलेला आणि 10 वर्षापासून त्यांचा ड्रायव्हर म्हणून काम करणारा सुरेश मुलीच्या जन्माच्या शुभेच्छा देण्यासाठी रुग्णालयात गेले होते. माता आणि मुलीसाठी योगाचे फायदे जाणून घेतले. त्यांनी त्यांच्या कुटुंबाचे मनापासून स्वागत केले आणि आनंद व्यक्त केला. चांगले पौष्टिक आहार घेण्याचा आणि आरोग्याची योग्य खबरदारी घेण्याचा सल्ला दिला. भाजप नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी KSR फाउंडेशनच्या माध्यमातून अनेक समाजसेवेचे कार्यक्रम हाती घेत आहे. लोकांमध्ये छडीचा ठसा उमटत आहे. फाउंडेशनने व्यवस्था केलेल्या जीवनरक्षक रुग्णवाहिका संकटात सापडलेल्या लोकांना वेळेवर रुग्णालयात नेऊन सतत उभ्या असतात. शहरातील क्रांतीनगर येथील 23 वर्षीय नल्ला प्रियंका ही ॲनिमियाने ग्रस्त असून तिच्यावर रिम्स मध्ये उपचार सुरू आहे. चांगल्या उपचारासाठी तिला जीवनरक्षक रुग्णवाहिकेतून हैदराबाद येथील गांधी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यामुळे पीडित कुटुंबियांनी अध्यक्ष कंदी श्रीनिवास रेड्डी आणि फाउंडेशनच्या सदस्यांचे आभार मानले. आदिलाबाद जिल्हा विभागाचे सहाय्यक समाज कल्याण अधिकारी यांनी बेला मंडळातील स्थानिक अनुसूचित जातीच्या मुलींच्या वसतिगृहाची पाहणी केली. इंद्रशेखर यांच्यासह स्थानिक सरपंच वट्टीपल्ली यांनी वसतिगृहाला भेट दिली. निकृष्ट जेवण दिल्याच्या आरोपाच्या संदर्भात स्थानिक वार्डने रवींदरची चौकशी केली. मुलांच्या वसतिगृहात ज्या स्वयंपाक्याला स्वयंपाक करायचा होता तो काल आउटिंग सोर्सिंगच्या माध्यमातून कामावर ठेवला होता आणि नीट स्वयंपाक न झाल्याने ही चूक झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही असेही त्यांनी सांगितले. ఏదైనా చేసుకొని మనకు అవసరం లేదు. పిల్లలు ఎందుకు పోలా రోడ్డు మీకు అట్లా తీసుకెళ్ళి ఓటు కదా పిల్లలు మీరు పంపద్దు కదా పిల్లల్ని. ఒక పిల్లడు మిస్ అయింది అనుకో, నైట్ యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకో, ఎవడు దానికి బాధ్యత? వార్డన్ రవి బాధ్యత. అంతే కదా, టెస్ట్ కాదు కదా. హాస్టల్ విద్యార్థులు వంట బాగలేదని రోడ్డు మీద వెళ్ళడం జరిగింది.
దాని విషయంపై బేలా ఎస్సీ హాస్టల్కు ఎంక్వైరీ రావడం జరిగింది. అయితే పిల్లలతో మాట్లాడితే పిల్లలు నిన్న కొంచెం రైస్ కానీ మంచిగా ఉడకలేదని చెప్పడం జరిగింది. కొత్త కుక్ అవుట్ సోర్సింగ్ నుంచి వచ్చిండు, అతనికి కొంచెం బాగా చేయలేదని పిల్లలు చెప్పడం జరిగింది. ఇంకోటి ఈ రిపోర్ట్ సర్పంచ్ సార్ ఇంకా ఈ హాస్టల్ను విజిట్ చేసిండ్రు. సర్పంచ్ గారు ఇంకా పిల్లలకి ఏమేమి सौकर्याలు हॉस्टेल నుంచి ఇస్తున్నారు అవన్నీ అడగడం జరిగింది. बेला मंडळातील श्री बैरनदेव महादेव आणि सदलपूर ही यात्रा येथे समिती सदस्यांनी विशेष सभा आयोजित केली होती. राजगोंड सेवा समितीचे राज्य मानद अध्यक्ष कोरंगे दौलतराव यांनी या बैठकीला हजेरी लावली. या बैठकीला मंडळातील विविध आदिवासी गावातील आदिवासी संघ, सरमेडी आणि पटेल यांनी उपस्थिती लावली. पुष्य महिन्यात आयोजित मंदिर जत्रेबद्दल चर्चा केली. पेंडूर रामदास यांनी सांगितले की समिती सदस्यांनी 15 ते 21 जानेवारी या कालावधीत मेळावा आयोजित करण्याचे निर्णय घेतला आहे. जत्रेत येणाऱ्या भाविकांना सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात असेही ते म्हणाले. यावेळी प्रजा दरबार बैठकीच्या शेवटच्या दिवशी ITDA POला निमंत्रित करून मंदिर समितीच्या माध्यमातून पूर्वी प्रलंबित असलेले काही प्रमुख प्रश्न सोडवले जातील असे सांगितले. या कार्यक्रमात बेला मंडळातील 9 जातीचे आदिवासी नेते, लोकप्रतिनिधी आदी सहभागी झाले. ఆదివాసీ దేవస్థాన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఈ కమిటీ అధ్యక్షతన మరియు రాజ్గోండ్ సేవా సమితి రాష్ట్ర గౌరవ అధ్యక్షులు కురంగే దౌలత్రావ్ ముఖషి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు శ్రీ మహాదేవ్ భైరమ్దేవ్ ఆలయ ప్రాంగణంలో జాత్ర పుష్యమాసంలో జరిగేటువంటి జాత్ర సమావేశాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. बेला मंडळाच्या चपराळा गावात अय्यप्पा स्वामी महापडीपूजा आणि अग्निहुंड सोहळा मोठ्या थाटामाटात पार पडला. गुरुस्वामी पेंटन्ना यांच्या मार्गदर्शनाखाली 18 पायऱ्या फुलांनी सजवण्यात आल्या व स्वामींच्या प्रतिमेसाठी पडी प्रज्वलित करण्यात आल्या. या सोहळ्यात अय्यप्पा स्वामी दीक्षाने सहभागी घेतले स्वामींची विशेष पूजा केली. आदिलाबाद भजन टीमच्या नेतृत्वाखाली भक्तिगीतांचे सर्वांचे मनोरंजन केले. मोठ्या प्रमाणात उपस्थित असलेल्या दीक्षार्थ्यांच्या अय्यप्पा स्वामी शरणगोच्या नामानाने परिसर आध्यात्मिक पडीपूजा पाहण्यासाठी आजूबाजूच्या गावातील संख्येने अय्यप्पा स्वामींना प्रार्थना केली. आडनेश्वर फाउंडेशनच्या संयुक्त विद्यमानाने भाविकांसाठी महाअन्नदानाची व्यवस्था करण्यात आली. మా చెప్రాల గ్రామంలో వెంటన్న గురుస్వామి అనే మొట్టమొదటిసారి అయ్యప్ప దీక్షను గుర్తు చేసినటువంటి మా పెంటన్న గురుస్వామికి ఈ సంవత్సరంతో 18 సంవత్సరాలు అవుతుంది. కాబట్టి మా చెప్రాల గ్రామంలో మా 28 మంది సాములతోని మరి గ్రామస్తులు మా గ్రామ మాత సాములు కానీ అన్న సాములు కానీ శివుల సాములు ఎవరైనా కానీ అందరి సహాయ సహకారంతో మా చెప్రాల గ్రామంలో అయ్యప్ప భక్తి అంటే ఎంతో ఘనంగా అందరు సాములకు నియమ నిష్ఠాలతోని ఎంతో ఘనంగా జరుపుకునేటటువంటి 41 రోజుల ఈ దీక్షని గత వెంటన స్వామి 18వ సంవత్సరం కానీ మేము 12, 11, 15 సంవత్సరాల గత 15, 12 సంవత్సరాల నుంచి కూడా మేము ఈ ఊరేగింపు కార్యక్రమము మరి అదేవిధంగా అన్నదాన కార్యక్రమము. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. दहीगुडा गावात घर जाळून खाक. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी पीडित कुटुंबाशी सल्लामत केल्यानंतर आर्थिक मदत.
मोठ्या थाटात संपलेले बाल प्रशिक्षक शिबिर, देशभक्ती आणि व्यक्तिमत्व विकासावर RSS सेलिब्रिटींचे वर्ग. KSR फाउंडेशन तर्फे अनेक सामाजिक कार्यक्रम, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे लोक कौतुक करत आहे. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा आम्हा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.